السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدف نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل باد نسیم۔ ناظرین گرامی، ہم سبھی بچپن سے کتابیں پڑھتے ہیں، تمام اہم اور مقبول کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا آپ دنیا کی سب سے خطرناک کتاب کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا کسی ایسی کتاب کا نام سنا ہے جو آج تک پر اسرار بنی ہوئی ہے؟ قریب 700 سال بعد بھی یہ کتاب راز بنی ہوئی ہے۔ اسے شیطان کی سب سے بڑی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب جس کے پاس آئی اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ کئی چشم دید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے الفاظ شعلوں میں لپٹے ہوئے ہوا میں تیرتے نظر آئے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ کتاب آج بھی ایک ملک کے شہر میں باقاعدہ لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ یہ کتاب شیطان نے لکھی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے اور لکھوانے کے پیچھے کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ حقیقت ہے یا فسانہ۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایک رات میں ہی لکھی گئی ہے، اور دنیا کے جو زیادہ تر ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اس کتاب پر ریسرچ کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ایک ہی رات میں اپنی قلم سے اتنی بڑی کتاب لکھ سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ کتاب ایک ہی شخص نے لکھی ہے تو اسے وہ روزانہ مسلسل 24 گھنٹے بھی لکھے تو کم از کم 20 سے 25 سال لگیں گے۔ کچھ کا تو کہنا یہ ہے کہ 30 سے 35 سال تک بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ کتاب کاغذ پر تحریر نہیں ہے، بلکہ اسے گدھے کے چمڑے پر لکھا گیا ہے۔ ہمارے سامنے ایک ہولی بائبل ہے جسے ہم سبھی جانتے ہیں، مگر میں جس کتاب کی کہانی سنا رہی ہوں اس کتاب کا نام ڈیولز بائبل ہے۔ یہ کتاب کوڈیکس ڈیکاک کے نام سے بھی دنیا میں مشہور ہے۔ یہ کتاب ہے کیا؟ یہ کیوں لکھی گئی؟ اس کے پیچھے کیا داستان ہے؟ اس ایک رات کی کہانی کیا ہے؟ اور جس نے اسے لکھا اس کی کہانی کیا ہے؟ اور کس طرح سے یہ لکھوائی گئی؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو آج کی ویڈیو میں ملنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں کل 310 صفحے ہیں۔ یہ تمام صفحے چمڑے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے 160 گدھوں کی جلد کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 36 انچ لمبی ہے، 20 انچ چوڑی ہے، اس کی ضخامت 8 انچ ہے، وزن 58 کلو ہے۔ اس کتاب کو ایک آدمی اکیلے نہیں اٹھا سکتا، اسے کم از کم 2 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں۔ اس پوری کتاب کو ایک ہی روشنائی اور ایک ہی لکھاوٹ میں لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں جو سب سے دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ایک ہی رات میں مکمل کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 310 صفحے کی کتاب ایک رات میں کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 13ویں صدی میں ایک مونک یعنی سنیاسی ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک مٹھ میں رہا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ سنیاسی اپنے مٹھ اور سنیاس کے اصولوں سے انحراف کرنے لگا۔ یہ بات شہر میں پھیلی اور وہاں کے راجا کے کانوں تک پہنچی۔ اس زمانے میں مٹھ اور سنیاس کے اصولوں سے انحراف کرنا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا گیا۔ اس سنیاسی کو اس زمانے کے راجا کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ چیک ریپبلک کی بات ہے اور چیکوسلاویا کی کہانی ہے۔ جب یہ مقدمہ راجا کے سامنے پیش کیا گیا تو راجا نے بہت سنجیدگی سے ساری بات سنی۔ اس کے بعد جانچ کمیٹی بنائی گئی اور جانچ میں یہ ثابت ہوا کہ اس سنیاسی نے سنیاس دھرم اور مٹھ کے اصولوں کو توڑا ہے۔ اس کی وجہ سے پورا مٹھ اور سنیاسی طبقہ بدنام ہو رہا ہے۔ راجا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ سزا یہ تھی کہ سنیاسی کو دیوار میں چنوا دیا جائے یا ایک تابوت میں زندہ دفن کر دیا جائے۔ سزا کے مطابق سنیاسی کا مرنا طے تھا۔ اب سنیاسی نے اپنی جان بچانے کے لیے راجا کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ اگر اس کی سزا معاف کر دی جائے تو وہ ایک ایسی بے مثال کتاب لکھے گا جو پوری انسانیت کے لیے بے حد مفید ہوگی۔ وہ کتاب مٹھ کو پوری دنیا میں مشہور کر دے گی۔ سنیاسی نے راجا سے ایک موقع مانگا، اسے ایک زندگی دی جائے تاکہ وہ اپنی غلطی کو سدھار سکے۔ راجا نے اس کی بات سنی اور ایک شرط رکھی۔ کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کتاب کو لکھنے کے لیے صرف ایک رات کی مہلت دی جائے گی۔ اگر یہ کتاب ایک رات میں مکمل کر دی تو میں صبح تمہاری سزا کو معاف کر دوں گا اور تم زندہ رہ سکتے ہو۔ سنیاسی راجا کی اس شرط کو مان گیا۔ کہا، ٹھیک ہے، میں ایک رات میں اس کتاب کو مکمل کر دوں گا۔ اسے واپس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسے لکھنے کے لیے کاغذ، روشنائی اور ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کرا دی گئی۔
सूरज ढलते ही सन्यासी ने किताब लिखनी शुरू की, लेकिन आधी रात होते होते चंद एक सफ़े ही लिखे जा सके। अब सन्यासी को ये महसूस हुआ कि ये तो नामुमकिन है कि सुबह तक वो अपनी इस किताब को मुकम्मल करे। वो इस किताब को मुकम्मल नहीं कर पाएगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी मौत तय है। उसके सामने दो ही रास्ते थे, उस सुबह का इंतज़ार करना जहां मौत तय थी, या फिर किताब मुकम्मल करना। मगर उसने तीसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने मौजूद पहरेदारों को पुकारा और कहा कि वो एक ख़ास इबादत करना चाहता है। उसे पूजा पाठ के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए। सिपाहियों ने थोड़ी ही देर में उसे तमाम ज़रूरी चीज़ें दे दीं, जिसकी उसने मांग की थी। चूँकि वो एक बड़ा आलिम था, तो वो एक ख़ास पूजा करने लगा। इस ख़ास पूजा के दौरान उसने शैतान को बुलाया। शैतान के वारिद होते ही उसके सामने एक तजवीज़ रखी कि अगर वो सुबह होने से कबल उसकी ये किताब मुकम्मल कराने में मदद कर दे, तो वो अपनी रूह शैतान को सौंप देगा। कहते हैं कि शैतान ने सन्यासी की इस बात को कबूल कर लिया। कहा कि ठीक है, ये किताब मैं सुबह होने से कबल पूरी करूंगा। इसके बाद सन्यासी आराम से सो गया। सुबह होती है और सन्यासी जागता है तो देखता है कि उसके सामने एक किताब रखी हुई है। लेकिन जब सन्यासी ने किताब का पहला सफ़ा पलटा तो पहले ही सफ़े पर शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। इसके अलावा सूरज और चांद, जन्नत और दोज़ख की भी तस्वीरें बनी हुई थी। कुल मिलाकर इस किताब में भलाई और बुराई के फ़र्क को दिखाया गया था। लेकिन ये किताब शैतान की इबादत करने के लायक किताब थी। यानी जो भी इस किताब को पढ़े वो शैतान को बेहतर और अच्छा तस्लीम करे। शर्त के मुताबिक किताब मुकम्मल हो चुकी थी और सन्यासी ने जैसे ही किताब को देखा, शैतान ने उसकी रूह को अपने कब्जे में ले लिया और उसी वक्त सन्यासी की मौत हो गई। सुबह शर्त के मुताबिक राजा के सिपाही पहुंचते हैं और देखते हैं कि सन्यासी मरा हुआ है और उसके करीब एक किताब रखी हुई है। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने किताब को खोलकर देखा, उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ना शुरू हो गया। इस किताब के चर्चे उसी दिन से शुरू हो गए। जिन लोगों ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने बयान दिया कि इसके अल्फाज हवा में उड़ते हैं और शोलों में लिपटे हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों का ज़हनी तवाज़ुन शैतान की तस्वीर देखते ही बिगड़ने लगा। इस किताब को जो कोई भी पढ़ता, उसके साथ अजीब व गरीब हादसे पेश आते। धीरे धीरे वक्त बीता और इस किताब के मुतल्लिक तहकीक शुरू हुई। सवाल ये था कि एक रात में इसे लिखना कैसे मुमकिन है। लेकिन जो लिखावट थी और जो रोशनाई इस्तेमाल की गई थी वो एक ही थी। ये तय था कि इस किताब को एक ही आदमी ने एक ही हाथ से लिखा है। तहकीक से ये बात भी साबित हो गई कि ये कोई मामूली किताब नहीं है और वाकई ये शैतान की किताब है। और उसी के बाद इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल पड़ा। इस किताब में शैतान की अजमत को तस्लीम किया गया है और बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो शैतान के मानने वालों के लिए कारामद हैं। ये किताब शैतानी रास्तों पर चलने के लिए मुआविन साबित होती है। आज भी ये किताब चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया के स्टॉकहोम की लाइब्रेरी में बाहिफाजत रखी हुई है। इस किताब ने काफ़ी सफ़र किया, बेशुमार हाथों से गुजरी, लेकिन जिन जिन लोगों के पास ये पहुंची, जिस घर में ये किताब पहुंची, जिस हाथ में पहुंची, उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ता गया और कुछ न कुछ उनके साथ बुरा हुआ। आज 700 साल होने के बाद भी इस किताब के इसरार पर से पर्दा नहीं उठा है। 13वीं सदी से लेकर आज 21वीं सदी तक कोई भी ये नहीं बता पाया कि ये किताब एक रात में कैसे लिखी गई। इस किताब को लिखने के पीछे मकसद क्या था? ये किताब क्यों लिखी गई? इस किताब से जुड़ी कहानियों में कितनी सच्चाई है? इस बात पे आज भी बहस होती है। बहुत सारे लोगों ने 20-20 साल तक इस पुरअसरार किताब पर रिसर्च की। मुहक्किकों ने राजा की कहानी, सन्यासी की कहानी, गधे की खाल, लिखावट वगैरह पर मुसलसल रिसर्च की। इसकी गहराई में गए, लेकिन सिवाय इस बात की कि ये किताब एक हकीकत है, इसके अलावा कुछ न जान सके। इस किताब को मुकम्मल आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। जिसने भी ये कोशिश की, उसके साथ अजीबो गरीब वाक़यात होने लगे। ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने लगा तो लोगों ने खौफज़दा होकर किताब छोड़ दी। रफ्ता रफ्ता इस किताब को लोग मनहूस, पुरअसरार, खौफनाक किताब मानने लगे और उससे दूर होने लगे। यही वजह है कि लाइब्रेरी के जिस हिस्से में ये किताब रखी हुई है, उस हिस्से में लोग जाने से कतराते हैं और आज भी इस किताब को कोई पढ़ना नहीं चाहता। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।